Hi students, welcome to this class. In this class we study about in yesterday class we have studied what is biomass energy, introduction, photosynthesis process, etc. Now in this class we study about biomass fuels and if possible we study biomass conversion technologies. So biomass fuels is a vast topic and we try to cover it today. Okay, so biofuels or biomass fuels. So biofuels consist of bioethanol, biogas, producer gas, biodiesel, charcoal, fuel pellets or briquettes and fuel wood. Okay, so bioethanol is C2H5OH, 22% of anhydrous ethanol plus gasoline used effectively in vehicles. Bioethanol derived from wet biomass, that is sugar, starch and cellulose. So bioethanol is derived from sugar, starch and cellulose. And biogas, which contains 60% of methane, 30 to 40% of carbon dioxide, hydrogen, nitrogen and oxygen, etc. And it is mainly produced from organic waste of plants and animals. So what is biogas? Is produced from organic waste of plants and animals, which is that is nitrogen rich sludge. It acts as an bioproduct used as a fertilizer. So the biomass, after extracting the biogas, mass it contains nitrogen, so that mass can be used as an fertilizer. അതായത് ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അനിമൽ വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നൈട്രജൻ റിച്ച് ആയിരിക്കും. And next one is the producer gas, or we can call as syngas. By gasification of solid fuels like crop residue, wood chip, bagasse, rice husk, etc., we get the producer gas. So producer gas എന്നുവെച്ചാൽ അതിനെ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു, ബയോ എത്തനോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി, പിന്നെ ബയോ ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ്. സോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് 19% of carbon monoxide, 18% of hydrogen, 1% of methane, 11% of carbon dioxide and nitrogen. The energy density is 5 to 10 megajoule per kg and used to fuel IC engines, pumps, small scale power generation. And the producer gas is used as an fuel engine for pumps and small scale power generation. Next comes the biodiesel. So biodiesel is derived from vegetable oils by transesterification. Example are jatropha and carange and sunflower seeds. Next comes the charcoal. Charcoal is the dry solid fuel, blackish in color. It consists of 70 to 80% of carbon content. And next comes the fuel pellets, that is crop residue pressed to form lumps, reduced moisture content and increased energy density. So these are all the biofuels. So then next we see after that we see the bio conversion technologies. So before that one we see in detail about this biofuels. So ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ബയോ എത്തനോൾ എന്താണ്, ബയോ ഗ്യാസ്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ്, പിന്നെ ബയോഡീസൽ, ചാർക്കോള്, ഫ്യൂവൽ പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ, മരക്കഷ്ണങ്ങൾ, അത് വലിയ ഡെൻസായിട്ടുള്ള വലിയ
ഈ റൈസ് ഹസ്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഒരു കഷ്ണാക്കി മാറ്റും. അതിനെന്താ പറയുക, നമ്മൾ ബ്രിക്വേഡ്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ വുഡ്, സാധാരണ വുഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വുഡ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബയോ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഇതിന് പറയാം. ഓക്കെ, so we see in detail about this one. So fine, so now we see in examination you are told to you are asked to explain what is biofuel. So biofuel is any fuel that is derived from biomass. ഒരു ബയോമാസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്യൂവലാണ് ബയോഫ്യൂവൽ. ദാറ്റ് ഈസ് plant or algae material or animal waste. Since such feedstock materials can be replenished readily, biofuel is considered to be a source of renewable energy. അതായത് ഒരു ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക്, അതായത് ആനിമൽ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാമല്ലോ, പിന്നെയും അത് വരും അല്ലേ. ഒരിക്കലും റൈസ് ഹസ്ക് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെയും പാടത്ത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ലോകാവസാനം വരെ ഈ കൃഷി പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ വേസ്റ്റാണ് അത് ബയോമാസിന് കിട്ടുന്നത്. അതായത് കൃഷി ചെയ്തപ്പം നെല്ലും കിട്ടിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സോ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ബയോമാസ് എന്ന് പറയാം. സോ ആ ബയോമാസ് ഈസ് എ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ്, അൺലൈക്ക് യുവർ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് സച്ച് ആസ് പെട്രോളിയം, കോൾ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. അതൊക്കെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം അങ്ങ് നശിച്ചു പോകും, ഇല്ലാണ്ടാവും. പക്ഷേ ബയോമാസ് എന്നേക്കും ഉണ്ടാവും. So next one, see here, biofuel is, that is wood, bamboo, റൈസ്, വീഡ്സ്, ഹസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ബയോ ഫ്യൂവലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബയോ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാം. സോ നമുക്കിനി നോക്കാം ഇത് ബയോ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബയോ ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ബയോ ഡീസൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സോ ഏതൊക്കെയാണ്, ബയോ എത്തനോൾ, ബയോ ഡീസൽ, ബയോ ഗ്യാസ്, പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ. സോ അതിൽ ഒന്നാണ് ബയോ ഡീസൽ. സോ ബയോ ഡീസൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ ആദ്യം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ക്രോപ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും. ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ സീഡ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രൂഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാക്കും. സോ ഇത് സാധാരണ. So this can be used for coconut oil, also coconut vegetable oil. So after refining that we get refined vegetable oil. ഇത് നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്യണം. റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിഫൈൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാക്കി മാറ്റി. സോ ഇതിനെയും നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോളും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. റിഫൈൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ മുഖാന്തരം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ബയോ ഡീസൽ ഉണ്ടായി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തുണ്ടാക്കാം, ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദിസ് ഗ്ലിസറോൾ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ദിസ് ഗ്ലിസറോൾ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഗ്ലിസറോൾ കൂടുതലായിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രീംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ, ക്രീംസ് ഒക്കെ, ഇത് ഫേഷ്യൽസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീംസൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഈവൻ ഇത് സോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗ്ലിസറോൾ. പിയർ സോപ്പില്ലേ, പിയർ സോപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി ബയോഡീസൽ. സോ ബയോഡീസലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ഈ ബയോഡീസലിന് മുഖേന നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ വളരെ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ചെറിയൊരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എനർജിയും ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനെ റിഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ റിഫൈൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനെ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലിസറോളും പിന്നെ ഒരു ബയോ ഡീസലും കിട്ടും. സോ ആ ബയോ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിളിനെ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് the biodiesel not only started from the oil seeds, it can be taken from the animal waste also. ഒരു ആനിമൽ വേസ്റ്റ് എന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബയോ ഡീസൽ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ആ ആനിമൽ ഡീസലിന് ആനിമൽ വേസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേക്ക്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ
എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കംസ് യുവർ ഓയിലായിട്ട് കിട്ടും. സോ അനിമൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അനിമലിൻ്റെ ചാണകം മാത്രമല്ല. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ആൻ കൗ ഈസ് ഡൈഡ്. ഒരു പശു ചത്തു എന്ന് കരുതുക. ആ പശുവിന് വേണ്ടുന്ന അനിമൽ ഫാറ്റ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ആ അനിമൽ ഫാറ്റിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ശേഷം ആ അനിമൽ ഫാറ്റിനെ മാക്സിമം നമുക്ക് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം, ബയോഡീസൽ ആക്കാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓയിൽ. ദിസ് ഓയിൽ ഈസ് റിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് മെത്തനോൾ ആൻഡ് KOH. Then it produces the biodiesel and glycerin. സോ ബയോഡീസലും ഗ്ലിസറിനും കിട്ടും. സോ ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് ട്രാൻസ്ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ട്രാൻസ്ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ. ട്രാൻസ്ഈസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ is a process in which fat or oil reacts with alcohol to form esters and glycerol, and a catalyst is used to improve the reaction rate and yield. Because the reaction is reversible, excess alcohol is used to shift the equilibrium to the product side. സോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ബയോഡീസൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ബയോഡീസൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും ഒരു ആൽക്കഹോളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഇത് എന്താ ചെയ്യുക, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഫാറ്റ് ഓർ ഓയിൽ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ടു ഫോം ഈസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾസ്. ഈസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ. സോ ഈസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ 2-3 ദിവസം ഈ ഈസ്റ്റർ അതേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എൻ്റെ ആകും, ഒരു എത്തനോൾ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് എത്തനോൾ ഈസ് ആൻ ബയോഡീസൽ. ദിസ് എത്തനോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ to run the vehicles. Okay, so what is can you tell me what is biofuel? The biofuel is any fuel that is derived from the biomass. ഒരു ബയോമാസിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലാണ് ബയോഫ്യൂവൽ. പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ അനിമൽ വേസ്റ്റ്. ബയോഫ്യൂവൽസ് ആർ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം റിന്യൂവബിൾ ബയോമാസ്. സോ അത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ. സോ ചാർക്കോൾ നോക്കാം. ചാർക്കോൾ ഇസ് എ സ്മോക്ക്ലെസ് ഡ്രൈ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ വിത്ത് ഹൈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ഇത് സ്മോക്ക്ലെസ് ആണ്. അതായത് ചാർക്കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കനലില്ലേ, കനൽ ആ കനൽ കുറച്ച് നാളും കൂടെ തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ തണിഞ്ഞ ഒരു കനൽ. സോ ആ കനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും ഈസി ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കത്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടേത്തെ ഒരു ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല? ആ ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കുറേ കനൽ എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ വെക്കും. അതിനുള്ളിൽ വെച്ച ശേഷം ചെറിയ ഒരു ചിരട്ട കൊണ്ട് അത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ കനലും അതിൻ്റെ കൂടെ ചൂടായിട്ട് ആ ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. സോ ഇങ്ങനെയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ചാർക്കോൾ അതിന് കനലെന്ന് പറയാം. സോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രിക്വിറ്റിംഗ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബ്രിക്വിറ്റിംഗ്? ബ്രിക്വിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൂസ് ബയോമാസ് ഇൻ ടു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സോളിഡ് ഫ്യൂവൽസ്. ലൂസ്ഡ് ബയോമാസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ സാധാരണ ഈ ഒരു റൈസ് ഫീൽഡില്ലേ, ഒരു റൈസ് ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇത് നോക്കാം. ഇത് പാടത്ത് കൃഷി എടുക്കുകയാണ്. എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. സോ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റും. സോ ഇതിന് നമ്മൾ പില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. സോ പില്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റി പില്ലറ്റ്സ് മാറ്റാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇനിയും കംപ്രസറാക്കി നമ്മുടെ ബ്രിക്വറ്റ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഇതാക്കി മാറ്റാം. അതായത് ലൂസ് ബയോമാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് അത് എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോമാസാക്കി മാറ്റുകയാണ്. സോ അതിനെന്താ പറയുക, വിത്ത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ. വളരെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ അതിനെന്താ പറയുക, ബ്രിക്വിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ്. സോ അത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള എന്താ പറയുക വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിനെ പ്യുവർ മാസാക്കി മാറ്റാണ്. പ്യുവർ മാസ് മാത്രം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഇത് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ അങ്ങനെ ഇതിന് നമ്മളെന്താ പറയുക, ബ്രിക്വിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി സി. സോ ഈ ഒരു ഇതിന് 3 പ്രോസസ്സുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. സോ ഈ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ ബ്രിക്വിറ്റിംഗ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബയോമാസ് ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ? സോ ബയോമാസ് ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റിംഗ് low a bulk density material into a product of high density. Densification has stimulated a great deal of interest worldwide in the recent years as a technique of beneficiation of residue for utilization as energy source. Densified biomass is mostly in the form of briquettes in the developing countries and in the form of pellets in the developed countries. So in the developed countries ഇത് pellets പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുണ്ടാവും. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഇത് ബ്രിക്വെറ്റ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും. സോ എന്താണ് ഈ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാടത്തില്ല കുറേ ഇതുണ്ടാവല്ലോ, റൈസ് ഉണ്ടാവല്ലോ, നെൽവയലുണ്ടല്ലോ, നെൽവയൽ. ആ നെൽവയലിനെ പാടത്ത് ഇത് എടുക്കും, ഈ കൃഷിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ നെല്ലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ഡെൻസ് ചെയ്യും. ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റി പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള വാട്ടറിനെ മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്യുവർ സോളിഡ് മാസാക്കി മാറ്റണം. സോ അങ്ങനെ ആ പ്യുവർ സോളിഡ് മാസിനാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്വെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ. So briquettes is the process of densification of biomass to produce homogeneous, uniformly sized solid pieces of high bulk density which can be conveniently used as fuels. And pellets, pelletizing is closely related to briquetting, except that it uses smaller dies, approximately 13 mm. Pellets പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്വെറ്റിങ്ങിനെ കാട്ടിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണമായിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബ്രിക്വെറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പെല്ലറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് സ്മോളർ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ കോൾഡ് ആസ് പെല്ലറ്റ്സ്. സോ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദി ബയോഫ്യൂൽ പ്ലാന്റ്സ്? സോ ഈ ബയോഫ്യൂൽ പ്ലാന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ബയോഫ്യൂൽ പ്ലാന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ജട്രോബ, ജോജോബ, കാരഞ്ചിയ, നീം, മാഹുവ, കാനോല, അങ്ങനെ പല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, പാം ഓയിൽ, വീറ്റ്, പൊട്ടാറ്റോ, ഷുഗർ കെയിൻ, സോയാബീൻ. സോ ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾ കോൾഡ് ആസ് ദി ബയോഫ്യൂൽ പ്ലാന്റ്സ്. So next one we see about type of biofuel. So one is biogas, bioalcohol and biodiesel. So the two most common types of biofuel are bioethanol and biodiesel. So biodiesel നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ബയോഎത്തനോൾ ആണ്. Bioethanol is an alcohol made by fermentation, mostly from carbohydrates produced in sugars or starch crops like rice and etc., such as corn, sugarcane, sweet sorghum, cellulose, etc. So cellulosic biomass derived from non-food sources such as tree and grasses is also being developed as a feedstock for ethanol production. അതായത് നോൺ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നിന്നും എടുക്കുന്ന സെല്ലുലോസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു യൂക്കാലിപ്റ്റസിൻ്റെ ആ ഒരു മരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളച്ച് വളരും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബയോ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഒരു എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. So ethanol can be used as a fuel for vehicles in its pure form, E100. ഒരു എത്തനോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു വെഹിക്കലിന് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഗ്യാസോലിൻ അഡിറ്റീവ്.
ഗ്യാസോലിൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പ്ലെയിനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഗ്യാസോലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡിറ്റീവായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഒക്ടേൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദി വെഹിക്കിൾ എമിഷൻ. Bioethanol is widely used in United States and Brazil. Okay. Next one, biodiesel. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ biodiesel is produced from oils or fats using trans-esterification and it is most common biofuel in Europe. It can be used as a fuel for vehicles in its pure form, but it's still used as a diesel additive to reduce levels of particulates such as carbon monoxide and hydrocarbons. So ഇത് ബയോഡീസലിൽ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസൽ അഡിറ്റീവായിട്ടാണ്. ബയോ എത്തനോൾ ഗ്യാസോലിൻ അഡിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി സി അബൌട്ട് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ്. So that we see in the upcoming classes. What is producer gas, what is liquid fuel, and how to in detail we see about this one.